दोस्तों वेलकम है तुहाडा साडे चैनल माला मणके उत्ते। किताब थिंक एंड ग्रो रिच पंजाबी विच सोचो अते अमीर बनो, लेखक नैपोलीਅਨ हिल। दोस्तों यह किताब का दूजा भाग है, सो रिक्वेस्ट है कि जे तुसी पहला भाग नहीं देखिया, पहला पार्ट नहीं देखिया तो पहला उस पहले पार्ट नूं देख लवो, फिर तुहानूं अगे कल्ली कल्ली गल जिहड़ी आ समझ विच आवेगी। सो हुण आपां इस वीडियो विच थिंक एंड ग्रो रिच का दूजा भाग शुरू करते हाँ। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है अते जिस विच यकीन कर सकता है उसनूं ओह हासिल कर सकता है। इच्छा सारियां उपलब्धियां का आरंभक बिंदु इच्छा है। अमीरी की दिशा विच ये पहला कदम है। सो दोस्तों वीडियो का पार्ट दूजा है, पर किताब दे विच यह अमीरी की दिशा विच पहला कदम है। ਜਦੋਂ ਐਡਵਨ ਸੀ ਬਾਰਨੈਸ ਅਰੇਂਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥੀਏ ਵਾਂਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ कि वह एडिसन के सामने जीवन की इकली प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उस महान खोजी का बिजनेस पार्टनर बनने की प्रबल इच्छा। बारनैस की इच्छा सिर्फ आस नहीं सी, वो सिर्फ कामना नहीं सी, वो एक तीव्र प्रबल इच्छा सी जिहड़ी सब तो उत्ते सी अते हर चीज़ तो पार जाती सी। उन्हां दी इच्छा हरेक लई पारगरामी सी, उन्हां दा एक निश्चित निशाना सी। कुछ सालों बाद एडवन सी बारनैस एक बार फिर एडिसन के सामने खड़े सी, उसे ऑफिस विच जिथे वो एडिसन नाल पहली बार मिले सन। इस बार उन्हां दी प्रबल इच्छा हकीकत विच बदल चुकी सी। वो एडिसन नाल मिल के बिजनेस कर रहे सन। उन्हां दे जीवन का सब तो वड्डा ते प्रबल सुपना सच हो चुकिया सी। बारनैस इसलिए सफल होए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित निशाना चुनिया अते उन्होंने इस निशाने नूं हासिल करने विच अपनी सारी ऊर्जा, सारी इच्छा शक्ति, यतन अते हर चीज़ झोंक दिती। वह इंसान जिसने पुल साड़ दिते, जिस मौके का एडवन सी बारनैस इंतजार कर रहे सन, उसनूं आउण विच 5 साल लग गए। बारनैस तो इलावा हर इंसान नूं यह लगदा सी कि वह एडिसन के बिजनेस विच एक छोटी जही मेख वांग सन, परंतु अपने मन विच वह हर पल अपने आप नूं एडिसन का साझीदार ही समझते सन। उस दिन तो जदों उन्होंने उत्थे पहली बार काम करना शुरू किया सी। यह नियत इच्छा की शक्ति का जिक्रयोग उदाहरण है। बारनैस नूं अपना निशाना हासिल करने विच इसलिए सफलता मिली क्योंकि वह किसी भी चीज़ नाल ज़्यादा प्रबलता नाल एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते सन। उन्होंने उस निशाने नूं प्राप्त करने लई योजना बनाई अते उन्होंने अपने पिछों दे सारे पुल साड़ दिते। वह अपनी प्रबल इच्छा नाल उदों तक पूरे हौसले नाल डटे रहे जदों तक कि उन्हां दी जिंदगी दी सब तो वड्डी धुन आखिरकार हकीकत विच नहीं बदल गई। जदों वह अरेंज गए तो उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करके देखांगा कि एडिसन मैनू अपने इत्थे किसी तरह का काम दे देण। इस दी बजाय सगों उन्होंने कहा कि मैं एडिसन नूं मिलांगा अते उन्हां नूं दस दियांगा कि मैं उन्हां नाल बिजनेस करना चाहुंदा हां। उन्होंने ये नहीं कहा कि मान लो एडिसन की कंपनी में अपना निशाना प्राप्त करने लई असफल हो जाता हाँ तो मैं किसी दूजे मौके लिए अखां खुलियां रखांगा। इस दी बजाय सगों उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया विचों सिर्फ इको ही चीज़ हासिल करने का निश्चय करता हाँ, तो वो चीज़ है थॉमस एडिसन बिजनेस पार्टनरशिप। मैं अपने पिछले सारे पुल साड़ देंगा अते अपने पूरे भविख नूं इस विश्वास उत्ते दां उपर लगा देवांगा कि मेरे विच अपना निशाना हासिल करने की योग्यता है। उन्होंने अपने पिछे मुड़न का कोई राह नहीं छड्डिया। उन्हां दी स्थिति करो या मरो वर्गी स्थिति सी। बारनैस की सफलता की कहानी बस इन्नी जही ही है। सो दोस्तों जे तुसी पहला भाग भी सुनिया है, देखा है, तो फिर तुहानूं इहदी सारी गल समझ आ गई होवेगी कि एडवन सी बारनैस जो कि एक बहुत ही गरीब घर के इंसान सन, जिन्हां कोल थॉमस एडिसन दे कोल जाण दे लई रेल के किराए के पैसे तक नहीं सन, पर उन्हां दे दिमाग विच एक विचार आया कि वह थॉमस एडिसन दे नाल जिहड़े कि उस समय के करोड़ापति ते सदी के सब तो महान साइंटिस्ट सन, उन्हां दा बिजनेस पार्टनर बनने का ख्याल आया। तो किवें उन्होंने अपने इस विचार नूं सच कर विखाया, ये तुसीं सारी गल देख चुके हो, सुन चुके हो।
यानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਾਰਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਗੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਕ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੀਲਡਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੌਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
यानी दोस्तों हुण इत्थों तक आपां दो कहानियां ये सुनिया कि किवें एक सूरबीर ने अपनी फौज नूं दुश्मन देश दे विच पहुंचा के अपने पानी वाले जहाज़ साड़ दिते। यानी जिन्हां जहाज़ां विच बैठ के ਉਹ अपने दुश्मन देश दे विच गए सन उन्हां जहाज़ां नूं खुद ही सड़वा दिता, क्योंकि ਉਹ अपनी फौज नूं दसना चाहुंदे सन कि हुण स्थिति करो ਜਾਂ मरो वाली है। जहाज़ साड़ दिते गए ਹਨ, हुण जां तां तुहानूं जितना पवेगा ते जां फिर तुहानूं मरना पवेगा। फिर दूजी कहानी विच सानूं ये पता लगता है कि जदों शिकागो अंदर एक जदों भयंकर अग्निकांड होया, यानी कि स्टोरां मार्केटां बाज़ारां नूं अग लग गई सी, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। यानी इन्हां दोनों कहानियां या उदाहरणों तो सानू ये सीखण नूं मिलता है कि सानू कोई दूजी ऑप्शन रखनी ही नहीं चाहिए। एक चीज़ लई इन्ना पागल हो जाना चाहिए है, इन्नी दीवानगी चाहिए है, इन्ना जनून चाहिए है कि सानू होर कोई दूजी ऑप्शन नहीं रखनी चाहिए। जदों साडे कोल कोई दूजी ऑप्शन हुंदी है तां असीं किसी काम नूं उन्नी चंगी तरह नहीं कर सकते, उन्नी दीवानगी नाल उन्ने पागलपन नाल नहीं कर सकते जिन्नी देर तक साडे कोल दूजी ऑप्शन हुंदी है। जदों साडे कोल कोई ऑप्शन नहीं हुंदी तां असीं उस काम नूं पूरे पागलपन दे नाल पूरी तरह उहदे विच रुझ के पूरी दीवानगी नाल करते हैं। प्रबल इच्छा नूं सोने विच बदलण दे 6 तरीके। हुण दोस्तों ਇਹ ਉਹ 6 तरीके ਹਨ जिथों तुसीं अपना जीवन शुरू करना है। तुसीं सब तो पहलां की करना है, ਇਹ ਉਹੀ 6 ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਹਨ। यानी दोस्तों तुसी जो भी पाउणा चाहुंदे हो, जो भी बनना चाहुंदे हो, जो भी करना चाहुंदे हो, उन्हां नूं करन दे लई, ਉਹ पाउण ਲਈ, ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 6 ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। चौथा कदम एक निश्चित योजना बना लो कि तुसी किस तरह अपनी प्रबल इच्छा नूं सच बनाओगे ते फिर भावें तुसी तैयार होवो जां नहीं एकदम काम विच रुझ जाओ अते उस योजना नूं कारज रूप विच लै आओ। पंजवां कदम तुसी किन्नी रकम हासिल करना चाहुंदे हो, उस दी समां सीमा, तुसी उस रकम दे बदले की देना चाहुंदे हो, ओह योजना जिस राहीं तुसी इस रकम नूं हासिल करना चाहुंदे हो, इन्हां सब दा स्पष्ट संखेपित वेरवा लिख लो। ਤੇ 6ਵਾਂ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। यानी दोस्तों तुसी अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 6 ਕਦਮ ਹਨ। ਉਹ 6 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹੁਣ 2022 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2025 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2028 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2030 ਤੱਕ, 35 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਦੀਵਾਨਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਕਾਰਨੇਗੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 6 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਦਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਤਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸਮਤ, ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਅਵਸਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਆਸਾਵਾਂ ਸੰਜੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ 10,000 ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਹਾਰਿਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਰਕੋਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮਾਰਕੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਅਣਜਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਚਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਪਨਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀਏ। ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਪਨਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਆਲਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੂੰਗੀ, ਬਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਬਰਟ ਬੁਰਨਸ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਥੋਵਨ ਬਹਿਰੇ ਸਨ, ਮਿਲਟਨ ਅੰਨੇ ਸਨ। ਬੀਥੋਵਨ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਿਲਟਨ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਆਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ। ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਇਮਰਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ? ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਖੋਜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਭਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਮੇਰੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਬੱਧੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬੋਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਮੋਲ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਭਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 6 ਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਲਾਇਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਹੁਣ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਸੈਂਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 6 ਸੈਂਟ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣਿਆ 42 ਸੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 42 ਸੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਪਰ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਡੋਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਛੋਟਾ ਡੋਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਟੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਟਰਾਇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਓ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਤ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਵੇਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਵੇਗ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਡੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਰੇ ਯਾਨੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਅਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਡੋਰਾ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸ਼ੂਮੈਨ ਹੈਂਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ੂਮੈਨ ਹੈਂਕ ਵਿਆਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੇਰਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖਰਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਪੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਗਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਵਿਆਨਾ ਕੋਰਟ ਅਪੇਰਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚੀਫ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁਰਦੇ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਆਮ, ਸੁਖਮਈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਸੂਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਵੇਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ।